बहुत बहुत स्वागत है। सूबे दीयां प्रमुख सियासी और समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले दे विच मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूबे की सब तो वड्डी खबर के नाल। पंजाब सरकार वालों कार्रवाई करते हुए भ्रिष्टाचार के इल्जामों के तहत मंत्री विजय सिंगला नूं उन्हां दे पद तो हटा दिता गया है। उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है। तो इस पूरे मामले नूं लैके साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला अंदरूनी तौर पर कुछ खास जानकारियां कट के बाहर ले आए ने। जानते हैं की ने वो जानकारियां जिहड़ियां खास तौर पर सुरिंदर डल्ला सानू देणगे। डल्ला साहब किवें देखदे हो, की खास जानकारी है इस पूरे मामले नूं लैके तुहाडे कोल? देखो, रजिंदर सिंह नाम दे निगरान इंजीनियर ने वो कहंदे कि मैनू कुछ दिन पहला पंजाब भवन च बुलाया गया सी, जिहड़ी गल बाहर आई है, और पंजाब भवन च उत्थे मंत्री ने कहा भी जो OSD प्रदीप तुहानू कहूगा मन लवो मैं किया। ये रजिंदर सिंह FIR दर्ज कराउंदे ने जिहड़ी पुलिस कोले, उहदे विच लिख के दिंदे ने। रजिंदर सिंह कहंदे भी मेरे इन्हां ने मैनू कहा भी तुहाडे वल्लों 41 करोड़ रुपए दे जिहड़े उसारी दे काम ने उन्हां दियां अलॉटमेंटां जारी कीतियां गईयां ने, क्योंकि जिहड़े अप्रूवल हो जाते हैं फिर अलॉटमेंट लैटरस वगैरह या अलॉटमेंट जारी करनी होंदी है, वो निगरान इंजीनियर करता है। तो कहते मैनू कहा गया भी 17 करोड़ रुपए के तुहाडे वल्लों जिहड़े ठेकेदारां नूं मार्च महीने च अदायगियां कीतियां गईयां ने। सो वो कहते भी ये एवज च मेरे कोलों कमीशन मंगी गई। तो मैं उन्होंने कहा भी मैं अजिहा मुलाजम नहीं हाँ, मैं ईमानदार हाँ, तो मैं कोई रिश्वत का लैन देन नहीं करता। तो वो फिर रजिंदर सिंह कहते भी मेरे ते आने बहाने दबाव बनाया गया, मेरी नौकरी मैनू ये लग्या भी मैं मानसिक तौर पर परेशान हाँ, मेरी रिटायरमेंट नेड़े है, किते मेरी जिहड़ी रिकॉर्ड बुक है वो ना खराब हो जान, मेरे भत्तियां भुत्तियां का नुकसान ना हो जाए रिटायरमेंट तो बाद। तो कहते मैं बड़ी मानसिक तनाव च सी, मैं कई बार इन्हों कहा OSD नूं, पर मेरी ते दबाव बरकरार रहा। तो फिर कहते मैं भगवंत मान जी के ध्यान च भी ये मामला सामने लिया। ये भगवंत मान जी ने कहा कि मेरे को एक अधिकारी मिलिया, मैनू उन्हें सारी गल दसी, तो मैं उन्होंने कहा भी तुसीं घबराओ ना। तो उस तो बाद ये जिहड़ा हैगा पूरी जानकारी सामने आई है। कहते रजिंदर सिंह ने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, गलबात रिकॉर्ड की है, वो भगवंत मान भी दिखाई गई, जिस तो बाद भगवंत मान उन्होंने सख्त एक्शन लिया तो मंत्री नूं हटा दिता। OSD ते मंत्री दोवां ते केस दर्ज हो गया, दोनों नूं गिरफ्तार कर लिया। 4-5 दिनों के पुलिस रिमांड ते है मंत्री। हुण इहदे च 2-3 गल्लां तकनीकी तौर पर बहुत वड्डियां ने। भगवंत मान साहब ने खुद वीडियो जारी करती, उन्हां दी वाहवाही होगी, धन्नवाद भी है भगवंत मान जी का, उन्होंने करप्शन सामने आउंदे ही वड्डा एक्शन लिया, उन्होंने मुबारकां शुभकामनावां। पर एक सवाल है कि भगवंत मान जी ने वीडियो भी जारी करती, अरेस्ट करन दे हुक्म भी जारी करते, पर पुलिस ने मैनू ये लग्या कि विजय सिंगला उन्हां नूं मीडिया तो बचा के पेश करने की कोशिश की है अदालत। लुक छिप के कहते बेसमेंट च लै गए, फिर उत्थों लिफ्ट च गए, खुल के मीडिया सामने नहीं लियाए। वो तो उदों मीडिया नाल टाकरा होया जदों सिविल हस्पताल आए, क्योंकि सिविल खुल के मीडिया नाल टाकरा होया। उदा तो मीडिया हर जगह पहुँच ही जाता अपने वालों, उन्होंने अपनी ड्यूटी है। और कार च बैठे 2 शब्द बोलते सुनते ने सेहत मंत्री भी पार्टी नूं बदनाम करन दी साजिश है, कोशिश है पार्टी नूं बदनाम करन दी। हुण अगर वो ये कह रहे हैं भी पार्टी नूं बदनाम करन दी कोशिश जां साजिश है, तो फिर पक्ष तां डॉक्टर विजय सिंगला का भी सुनिया जाना चाहिए सी। डॉक्टर विजय सिंगला नूं पुलिस नूं मीडिया नाल गलबात करन दी आज़ादी दे देनी चाहिए सी, क्योंकि जे विजय सिंगला ना बोलना चाहते होंदे तो वो कार च बैठ के भी ना बोलते। इसदा मतलब है वो बोलना तो चाह रहे सी, ये लग रहा। तो पुलिस नूं चाहिदा सी कि उन्हां दी भी गल मीडिया नाल करा दिंदे, ताकि उन्हां दा पक्ष भी सामने आ जांदा। बाकी आस करांगे विजय सिंगला उन्हां दे जिहड़े वकील ने वो की पक्ष रखते हैं, कि सचमुच ये साजिश रची गई है पार्टी नूं बदनाम करन दी, फिर ये साजिश किसने रची ये भी पता लगना चाहिए कि अगर विजय सिंगला नूं फसा के आम आदमी पार्टी नूं बदनाम करन दी साजिश रची गई तो ये किसने रची। सो कई अंदरलियां गल्लां ने जिहड़ियां लगातार इहदे च खुल्लणगीਆਂ। अज उम्मीद करांगे कि जिहड़े वकील ने विजय सिंगला जी दे वो की पक्ष रखते हैं और पंजाब दे सरकारी पक्ष वल्लों की गल्लां सामने आउंदियां ने, अज भी नज़र बनी रहेगी। मैं विजेंद्र सिंगला जी की तरफ तो बतौर वकील पेश होया सीगा। अज जज साहब दे कोल इन्हां दा प्रोसीक्यूशन करनी
ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 27/5 ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ WhatsApp ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ? ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਔਰ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ? 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 27/5 ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, WhatsApp ਕਾਲ, WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 27/5 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ? ਰਵਿਤੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾਵਾਲ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਦਿਖਾਏ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ, ਹੋਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਦ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ, ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਡਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦੂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਾਣਗੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ FIR ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀ MLA ਦੀ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੌੜ ਦੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या भगवंत मान सरकार अपने सेहत मंत्री तो विधायकी तो भी इस्तीफा लेगी? क्योंकि लोगों ने एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने वास्ते इन्होंने वोट की थी। तो मैं समझदा कि इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਟੀ ਰੁਮਾਣਾ ਨੇ सूबा सरकार ते करप्शन नूं लैके वड्डे सवाल खड़े कीते ने। आम आदमी पार्टी एक पोलिटिकल पार्टी नालों वध एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अज हालात पंजाब दे की है, जदों लोकां दी आवाज़ उठन लग गई, जिहड़े वादे इन्हां ने लोकां नाल कीते सी, जिहड़े इन्हां ने आपदे मैनीफेस्टो दे विच लोकां नूं प्रोमिसेस कीतियां सी कि असीं तुहानूं साडी सरकार बनन ते फलां फलां सहूलतां देवांगे, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੇਬਿਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, CBI ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕੋਈ ਦਿਓ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਦ ਟੌਪ। ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਡ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦ ਟੌਪ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਲਾਈ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਜरात 'ਚ जा के, कि पंजाब में 10 दिनों में करप्शन खत्म हो गई है, भगवंत मान की सरकार ने कर दी। तो फिर आ कित्थों लभ गया अज? राजकुमार वेरका द्वारा भी इस पूरे मामले नूं लैके अपना प्रतिक्रम दिता गया है। उन्होंने इस मामले की गंभीरता दे नाल जांच की मांग की है। भैया विजय सिंगला के खिलाफ इन्होंने चार्ज फ्रेम किए हैं कि इन्होंने किसी कंपनी से 1% कमीशन मांगी है। असल में क्या है कि किसी मंत्री को कमीशन मांगने का अधिकार नहीं। केजरीवाल की अपनी टीम में बैठी हुई है, वो कमीशन मांग रही है। असली कमीशन का झगड़ा पड़ गया इनके बीच में कि वो कमीशन मंत्री मांगे या केजरीवाल की टीम मांगे। और हैरानगी इस बात की है कि जिसे कहते हैं कि दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। केजरीवाल जी, आप ये बता दो कि लाखों में चंदा इकट्ठा होता है आपके पास, करोड़ों रुपया इलेक्शनों में खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहां से आ रहा है, ये एक सवाल है। मैं समझता हूं कि ये छोटी मछली के ऊपर हाथ पड़ा है। ये सारा तालाब ही केजरीवाल का गंदा तालाब है। बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल द्वारा भी इस पूरे मामले को लैके सूबा सरकार ते सवाल चुके गए ने। हरजीत गरेवाल ने कहा है कि सूबा सरकार वालों यह दावा किया गया सी कि सूबे दे विच करप्शन पूरी तरह दे नाल खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दे विच भी पूरी तरह करप्शन खत्म नहीं हुई है। इस मामले ते गंभीरता दे नाल जांच करन दी मांग हरजीत गरेवाल द्वारा की गई है। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान जी ने अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त किया है। मेरा ये कहना है कि बर्खास्त करते हुए ये दसना चाहिए कि होर किन्ने मंत्री करप्शन कर रहे हैं, ਜਾਂ पंजाब च तो जीरो टॉलरेंस कहते सी, ये किस तरह एक मिनिस्टर ने करप्शन कर ली, ये बारे जरूर दसन। पंजाब की जनता जानना चाहती है। मंत्री को बर्खास्त करने तो पहले ये चीज़ां एक्सप्लेन करनियां बहुत जरूरी ने। और केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली च भी कई इस तरह के नाटक किए हैं कि करप्शन फ्री है। दिल्ली करप्शन फ्री नहीं है, उत्थे भी करप्शन होंदी है, अज पंजाब च भी हो रही है। ये पंजाब की जनता जानती है। तो इस करके मैं तो यही कहूँगा कि ये जड़ा कर रहे हैं ईमानदारी नाल करना चाहिए, निरपक्षता नाल करना चाहिए, एक पॉपुलैरिटी गेन करने लिए नहीं करना चाहिए। और जे उन्होंने निरपक्षता नाल कीता तो लोगों के सामने आ जाना, असी उसका स्वागत भी करांगे। तो नहीं तो ये जरूर दसना चाहिए। और रोड मैप की है करप्शन खत्म करने का, ये भी दसना चाहिए। और उन्होंने MLA-शिप तो आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं बर्खास्त किया, क्यों नहीं पार्टी चो उसनों अज तक कढ़िया, ये दसन। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ और पुलिस ਨੂੰ भी केस देता तो ये भी कार्रवाई करनी चाहिए। ਤੇ बीजेपी आगू तरुण चुग द्वारा भी सूबा सरकार का घेराव किया गया। तरुण चुग ने कहा कि सूबा सरकार ने दावा किया सी कि करप्शन पूरी तरह दे नाल सूबे विचों खत्म हो चुकी है, तो फिर हुण करप्शन कित्थों निकल आई? सिर्फ दिखावे वास्ते खेल खेलिया जा रहा है। असली खेल की है, दिल्ली कनैक्शन मेरे पीछे की है। जनता ने दसो तो सही, खेल कौन खेल रहा है, खिलाड़ी कौन है, और दिल्लियों कौन कठपुतली वांगू सारिया चीज़ां चला रहा है। इस सारी गल दा दिल्ली कनैक्शन की है, जनता जानना चाहती है। और भगवंत मान साहब, तुसी ते 2 महीने पहले सर्टिफिकेट दे रहे सी कि 2 महीनों तो करप्शन खत्म कर दी। जे करप्शन खत्म कर दी है तो यह तुहाडे नाल दे दफ्तर 'च बह के तुहाडी ही सरकार दा हैल्थ मिनिस्टर कमीशन लै रहा सी, टेंडर पास करने की कमीशन लै रहा सी। दिल्ली कनैक्शन की है, जनता नूं दसो।
ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੈਸੇਜ ਗਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਆ, ਵਿਗੜੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। EVM ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਇਹਦੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ PM ਦਾ, CM ਦਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ MLA ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ MLA MP ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਹ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ केजरीवाल ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो जैसे घर में कोई नई चीज़ आती है तो बड़ा शौक होता है कि उसको टीवी आता है तो टीवी खूब देखते हैं, फ्रिज आता है तो फ्रिज बड़ा। ऐसे दिल्ली के लोगों की आज बसें आई हैं, आप ही की बसें हैं, दिल्ली के लोगों की बसें हैं, तो इसको अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए। तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें, आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, ख़राब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर, लेकिन इसका खूब इस्तेमाल करें। सूबे ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।